morning students. In today's class we are going to discuss the sum to n terms of special series. Sum to n terms of special series. N terms of special series. If the given sequence is not in arithmetic progression, if it is not in geometric progression, then we are going to use this technique, sum to n terms of special series. How to sum the special series, right? So, if it is 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square. How to sum this series? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus so on up to n square. So, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25 plus so on up to. Here the sequence is not in arithmetic progression, not in geometric progression. In this case, how can we sum up to n terms or sum to somewhat 10 terms or 100 terms or 1000 terms? How to sum this type of sequences, right? In this concept we are going to study like this, right? If it is not in arithmetic progression, then we are going to use some technique. If it is not in geometric progression, then we are going to apply the technique. So, the first concept is, first one, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on up to n terms. So, sum of first n natural numbers. So, sum of first n natural numbers formula is, this can be written as summation n. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n can be written as summation n. So, where n varies from 1 to n. If you substitute n is equal to 1, you get the first term. Second 2 na substitute madre second term baratte, 3 na substitute madre 3 baratte, so on up to n. Sum to n terms of first n natural numbers is represented as summation n, where n varies from 1 to n anta baribodu, athwa bari summation symbol alli n anna baradre, that represents sum to n terms of first n natural numbers. Sum to n terms of first n natural numbers. Summation n formula we have studied in 10th class. So, 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n is in arithmetic progression. So, sum to n terms of arithmetic progression is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So, adralli substitute madidre, so we get the formula sum to n terms of sum to n terms of natural numbers is n by 2 into 2a, a is 1 here, and into n minus 1 into difference is 1 here. So, we get n by 2 into 2 plus n minus 1. So, we get n into n minus 1 antandre 2 minus 1 is 1. So, n plus 1 divided by 2. Sum to n terms of first n natural numbers formula is n into n plus 1 divided by 2. Here onwards, summation n indicates that n into n plus 1 divided by 2. Summation n antandre n into n plus 1 divided by 2. Summation n na artha 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. Sum to n terms of first n natural numbers. All the four indicates the same thing, summation n, sum to n terms of first n natural numbers, n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2. So, ಹೇಗೆ represent ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So, sigma n ಅಂತಂದ್ರೆ n into n plus 1 divided by 2, nothing but sum to n terms of first n natural numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So, this is the first formula, summation n. Next, summation 1. Summation 1. So, second formula is summation 1. So, that is summation 1.
ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ summation 1. So, summation 1 indicates that, so where here 1 is the constant, summation 1 ಅಂದರೆ 1 ಅನ್ನು n is equal to 1 to n. ಸೊ 1ರಿಂದ n ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಟೈಮ್ಸ್. ಸಮೇಷನ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಅನ್ನು n ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಅಂತ. n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, n ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, n ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, n ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ n. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n. Here onwards, summation 1 bantandre we can write it as 1. Next, our aim is to reduce the formula for 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square. We have to derive the formula for summation n square. So 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square can be written as summation n square generally, right? Summation n square indicates 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square. So ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, where n varies from 1 to n ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. So general term 1 to n. Summation n square is nothing but 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square. Then our aim is to derive the formula for summation n square, right? So let us consider 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square can be written as summation n square, right? We have to derive the formula for summation n square. So proof. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ let us consider an identity. Let us consider an identity. So identity is k cube minus k minus 1 whole cube. You have to take the identity k cube minus k minus 1 whole cube, right? K cube minus k minus 1 whole cube ಅಂತ identity ತಗೊಳ್ಳಿ. So expand it. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, k cube minus of k minus 1 whole cube. That looks like a minus b whole cube. A minus b whole cube can be written as a minus b into a square k minus 1 whole cube. K minus 1 whole cube formula, k cube minus 1 cube minus 3k into k minus 1. This is the formula. A cube minus b cube formula, sorry, a minus b whole cube formula is nothing but a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. A cube minus b cube formula. ಇದನ್ನು k minus 1 ಗೆ substitute ಮಾಡೋಣ. k minus 1 whole cube is nothing but k cube minus 1 cube minus 3 into k into 1 into k minus 1. This can be written as k cube minus 1 minus 3k into k minus 1. This can be written as k cube minus 1 minus 3k square minus of minus plus 3k. So this can be written as k cube minus 3k square plus 3k minus 1. So the expression becomes k cube minus of k cube minus 3k square minus plus 3k minus 1. So minus sign ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ k cube get cancels. k cube get cancels. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3k minus of minus plus 1. So k cube minus k minus 1 whole cube, k cube minus k minus 1 whole cube
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್. Right? Call this equation number star. Now, our aim is to find the formula for 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square. So, for that reason, let us substitute k is equal to 1 in this equation. Let us substitute k is equal to 1 in this identity. Ee identity nalli k is equal to 1 value anna substitute madana. So, yenagatte k is equal to 0, sorry, k is equal to 1 in star. In equation number star, you replace k is equal to 1. So, k is equal to 1 replace ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? replace ಮಾಡಿ k substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 cube minus 1 minus 1 0 cube is equal to 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. Call this equation number 1. Next, substitute k is equal to 2 in equation star. Substitute k is equal to 2 in equation number star. So, we get ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 2 cube minus 1 cube is equal to 3 times 2 square minus 3 into 2 plus 1. Call this equation number 2. Same time, substitute k is equal to 3 in equation star. So, we get in place of k you replace 3, we get 3 cube minus 2 cube is equal to 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. Call this equation number 3. So, on up to substitute k is equal to n in equation number star. Equation star ಅಲ್ಲಿ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಅನ್ನು replace ಮಾಡಿ. So, we get n cube minus n minus 1 whole cube is equal to 3 times n square minus 3 times n plus 1. Call this equation number n. Right? So, ಈಗ n equations ಬಂತು. ಈ n equations ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಡ್ equation 1, equation 2, equation 3 so on up to equation n. Add 1, 2, 3 so on up to n equations. ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಇದು ಇದು, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ plus so on up to n cube plus n minus 1, sorry, n cube minus n minus 1 whole cube. This is equal to, right? So left hand side annella ನಾನು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? 3 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು?
3 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು 3 ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಇಂಟು, ಸೊ ಯಾವುದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ -3 ಇಂಟು 1 ಇದೆ, -3 ಇಂಟು 2 ಇದೆ, -3 ಇಂಟು 3 ಇದೆ, -3 ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ -3 ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಎನ್ ಟರ್ಮ್ವರೆಗೂ 1 ಇದೆ. 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್, 3 cube get cancels with next term 3 cube. So n minus 1 whole cube cancels with the previous term n minus 1 whole cube. So we remain with ಯಾವುದು ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ n ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು n ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಟರ್ಮ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು n ಮೈನಸ್ 1 ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ n ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬರಿಬೋದಾ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 1 plus 2 plus 3 so on up to n can be written as summation n plus 1 plus 1 plus 1 so on up to n times can be written as summation 1. Right? ಈಗ ನನಗೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times summation n square minus 3 times summation n plus summation 1. So ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು 3 times summation n ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 times summation n ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ 1. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ 3 times summation n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 times. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಅಂದರೆ 1 plus 2 plus 3 so on up to n natural numbers. So sum to n terms of first n natural numbers can be written as n into n plus 1 divided by 2. First ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್? Sum to n terms of first n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2 minus summation 1 is n. Then take the LCM. 3 times summation n square is equal to, take the LCM 2. So 2n cube plus 3n into n plus 1 minus 2n. So further simplification, 3 times summation n square is equal to whole divided by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 2n cube plus 3n square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, n into n square, 3n into 1 3n minus 2n. Further simplification, so summation n square is equal to ಈ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 2n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n.
So further simplification, take out n as common factor, we remain with 2n square plus 3n plus 1 divided by 6. Factorize this concept. So factorization ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3n ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3n ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 6. This can be written as n into 2n plus 1 into n plus 1. Further factorization ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. So summation n square. So here onwards summation n square formula is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Here onwards summation n square. Summation n square ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೂ we can substitute the formula as n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Sum to n term, sum of the squares of the first n natural numbers. Sum of the squares of the first n natural numbers, that is summation n square, is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Sum of n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 is the sum of the squares of the first n natural numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Right? Next. Let us prove another formula. ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ using an identity, right? So we have to recall athwa we have to remember the identity. No need to practice for the proof. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೀರೀಸ್. ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on up to n cube formula is summation n cube. Summation n cube na formula na prove ಮಾಡಕ್ಕೆ let us recall the identity. Let k plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ 4 minus k power 4. Let us recall the identity. k plus 1 whole power 4 minus k power 4. How to expand this k plus 1 whole power 4 minus k power 4 ಅಂತಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ k plus 1 whole square into k plus 1 whole square ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ k plus 1 whole power 4 is equal to k plus 1 whole square into k plus 1 whole square. So this can be written as k square plus 2k plus 1 plus into k square plus 2k plus 1 multiply ಮಾಡಿ k square into k square k power 4 plus 2k cube plus k square plus 2k cube plus 4k square plus 2k plus k square plus 2k plus 1. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ k power 4 plus
2k cube plus 2k cube, 4k cube plus k square plus 4k square, 5k square plus 1k square, 6k square plus 4k plus 1 is the expansion of k plus 1 whole power 4. So, k plus 1 whole power 4 can be expanded as k power 4 plus 4k cube plus 6k square plus 4k square, sorry 4k plus 1. K plus 1 whole power 4 can be expanded as k power 4 plus 4k cube plus 6k square plus 4k plus 1. So, similarly, so substitute the formula here. So, we get k power 4 plus 4k cube plus 6k square plus 4k plus 1 minus k power 4. Here k power 4 cancels with k power 4. The identity k plus 1 whole power 4 minus k power 4 can be written as 4k cube plus 6k square plus 4k plus 1. Call this equation athwa call this identity as equation number star. So, as like the previous, so substitute k is equal to 1, 2, 3, so on up to n in the equation star. Substitute k is equal to 1 in equation star. Equation star alli substitute k is equal to 1. So, k is equal to 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2 power 4 minus 1 power 4 is equal to 4 into 1 cube plus 6 into 1 square plus 4 into 1 plus 1, call this equation number 1. Next step, substitute k is equal to 2 in equation number star. So, we get, so k ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus 1, 3 power 4 minus 2 power 4 is equal to 4 into 2 cube, 6 into 2 square plus 4 into 2 plus 1. Call this equation number 2. Next, substitute k is equal to 3 in star. So, 3 ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? So, 3 plus 1, 4 power 4 minus 3 power 4 is equal to 4 into 3 cube plus 6 into 3 square plus 4 into 3 plus 1, call this equation number 3. So, on up to substitute k is equal to n in equation number star. n ತನಕ substitute ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? n plus 1 whole power 4 minus n power 4 is equal to 4n cube plus 6n square plus 4n plus 1, call this equation number n. Which is the next step here, add all the equations 1, 2, 3, so on up to n. Add all these equations. Add 1, 2, 3, so on up to n. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 power 4 minus 1 power 4 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 3 power 4 minus 2 power 4 second term, third term 4 power 4 minus 3 power 4 plus so on up to the last term is n plus 1 whole power 4 minus n power 4 is equal to, right, is equal to, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? n plus 1 whole power 4 minus n power 4 is equal to, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನೆನ್ನೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. So n plus 1 whole power 4 minus n power 4
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ 4 ಇಂಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್, 4 ಇಂಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್, 4 ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 4 ಇಂಟು n ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ 4ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಉಳಿಯೋದು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 6 ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 6 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 6 ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. 6 ಕಾಮನ್, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, 4 ಇಂಟು 1, 4 ಇಂಟು 2, 4 ಇಂಟು 3, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು, ಸೊ 4 ಇಂಟು n ಇದೆ, ಅದನ್ನು 4 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಟೈಮ್ಸ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1, so on up to n times. So this can be written as, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ 4 ಇದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಪವರ್ 4, 3 ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ 3 ಪವರ್ 4, 4 ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, n ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1. k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ n ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 is equal to 4 into n minus 1 whole cube plus 6 into n minus 1 whole square plus 4 into n minus 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, n ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ n ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, n ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ n ಪವರ್ 4, n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 1 ಪವರ್ 4. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 4 ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ n ಪವರ್ 4 is equal to 4 times 1 cube plus 2 cube plus so on up to n cube can be written as summation n cube. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪ್ಲಸ್ 6 times 1 square plus 2 square so on up to n square can be written as summation n square. Plus 4 times 1 plus 2 plus 3 so on up to n can be written as summation n plus 1 plus 1 plus 1 so on up to 1 n times can be written as summation 1 ರೈಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮೇಷನ್ n-ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮೇಷನ್ 1-ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಏನಾಗಿತ್ತು, k ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4k ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4n ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. n ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4n ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times summation n cube plus 6 times summation n square plus 4 times summation n
plus summation 1. Plus 1 minus 1 get cancels. So, we remain with n power 4 plus 4n cube plus 6n square plus 4n, right, left hand side na values. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ n power 4 plus 4n cube plus 6n square plus 4n ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಮೇಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ರೀಕಾಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೈನಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ summation n. Summation n formula n into n plus 1 divided by 2 plus summation 1 na formula n, that is 4 times summation n cube. So, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 6 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ n power 4 plus 4n cube plus 6n square plus 4n minus ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ n ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಉಳಿಯೋದು 2n square plus n plus 2n plus 1 minus 2 times n square in plus n, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, n into n square, n into 1 n plus n is equal to 4 times summation n cube. Then next step, n power 4 plus 4n cube plus 6n square plus 4n minus ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ n into 2n square 2n cube minus n into n square minus 2n square minus n. ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ n ಪವರ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ n ಪವರ್ 4 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n ಪವರ್ 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4n ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2n ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, 2n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ 2n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. 6n ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1n ಸ್ಕ್ವೇರ್, 5n ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಉಳಿಯೋದು 1n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4n ಮೈನಸ್ n, 3n ಮೈನಸ್ 2n, 1n ಪ್ಲಸ್ n, 2n ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 3, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, 2n ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ಔಟ್ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಲ. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಎನ್ ಇದರಲ್ಲಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ.
ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು? ವೆಯ್ಟ್, ನಿಮಿಷ. 4k cube 6k square. Yes. Further simplification, n power 4 ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದು -1 ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4n ಮೈನಸ್ ಎನ್ 3n 3nನಲ್ಲಿ -2n ಹೋದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ 0n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0n ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಟರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ n ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2n ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ 4n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ n ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2n plus 1 is equal to 4 times summation n cube. So we get n square, this is the expansion of n plus 1 whole square divided by 4, that is the value of summation n cube. Here onwards summation n cube can be written as, summation n cube can be written as n square into n plus 1 whole square divided by 4, right? ಸೊ ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್. Let us recall the formula. Let us recall the formula. Summation 1. Summation 1 is n. Summation n is n into n plus 1 divided by 2. Sum to n terms of first n natural numbers, n into n plus 1 divided by 2. Summation n square. Here onwards summation n square formula, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Summation n square formula, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Summation n cube formula, n square into n plus 1 whole square divided by 4, right? So ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಮೇಷನ್ n ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ. ಸಮೇಷನ್ n ಫಾರ್ಮುಲಾ 10th ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ first problem, find the sum to n terms of the series. Find the sum to
n terms of the series whose nth term is n into n plus 3. Find the sum to n terms of the series whose nth term is n into n plus 3. ಅದರ nth term n into n plus 3 ಆದರೆ ಅದರ SN ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅದರ SN ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ SN ಅಂದರೆ n/2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ r ಪವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ r ಅಲ್ಲ. ಸೊ SN ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ SN ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್. ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ an ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು an is given by n into n plus 3. ಸೊ SN ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SN ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ SN ಅಂದರೆ a1 ಪ್ಲಸ್ a2 ಪ್ಲಸ್ a3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು an ಅಂತ. ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್, ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್, ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್, n ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ SN ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ SN ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ a1 ಪ್ಲಸ್ a2 ಪ್ಲಸ್ a3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು an ಈಸ್ SN, ರೈಟ್? ಸೊ SN ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? ಸಮೇಷನ್ n ಅಂತ ಬರೆದ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸಮೇಷನ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ a1 ಪ್ಲಸ್ a2 ಪ್ಲಸ್ a3 ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು an ಅನ್ನು ಸಮೇಷನ್ an ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸಮೇಷನ್ an. So SN is equal to summation an. So what do we mean by summation? What do we mean by an? An is the nth term. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡಿ ಇಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸಣ್ಣ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮೇಷನ್ an ವೇರ್ n ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to n ಈಸ್ SN. SN is equal to summation ವೇರ್ n ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to n an. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ an. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ an ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ an ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ SN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 3 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3n ಆಗುತ್ತಾ? n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3n. ಸೊ ಈ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ 3n ಬರಿಬೋದಾ? ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ 3n. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ಸಮೇಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸಮೇಷನ್ 3n ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3 times summation n. So our SN formula will become, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಮೇಷನ್ nಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಮೇಷನ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು
2n plus 1 divided by 6 plus 3 times summation n formula n into n plus 1 divided by 2. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಇರೋದನ್ನು 3 2s ಅಂತ ಬರೀಲ 6. ಈಗ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಉಳಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿರಿ. n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 3s are 9 divided by 3. So we get n into n plus 1 divided by 2 into 2n plus 10 divided by 3. Take out 2 as common factor. Take out 2 as common factor. So we get n into n plus 1 divided by 2 into 2 into n plus 5 divided by 3. So 2 get cancels. So we remain with ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ Sn is equal to n into n plus 1 into n plus 5 divided by 3 is the sum to n terms of the series. So let us check it. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A1, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1 into 1 plus 3, that is 4. First term of the sequence is 4. S1 ಸಹ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. S1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5 divided by 3. So 2 into 6 divided by 3. So 3 ones are 3 2s are, that will be 4. A1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, S1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸಹ ನೋಡಬೇಕು. A2, second term of the sequence is 2 into 2 plus 3, 5. So that is 10. So second term of the sequence is 10. First term of the sequence is 4. Sum of first two terms is S2. A1 plus A2 is S2. 10 plus 4, 14 ಬರಬೇಕು. So S2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬರಬೇಕು. S2 is equal to 2 into 2 plus 1 into 2 plus 5, 7 divided by 3. 3 get cancels, 7 2s are 14. So A1 plus A2 is equal to 14, that is S2. So therefore ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.